ساتھیہ امام ہمارے ساتھ وقار حسین موجود ہیں، نتاشا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر بلقیس یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگ بہت لکی بھی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کا بلاوا رکھا ایک ایسے مقدس مقام پہ۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم آپ پہ ہے۔ تو ڈاکٹر بلقیس، میں سب سے پہلے اس میں بات یہ کہی تھی نا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، کسی ایک فکر سے آپ کا تعلق ہو تو اونلی دین آپ وہاں پر جائیں گے۔ تو جیسے وہ رحمت للعالمین ہیں، جو ان کی آل اولاد ہے، سب کے لیے ویسے ہی ہیں نا۔ بالکل بالکل، ہمارے بھی ہیں، حسین سب کے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، میں شروع کرتی ہوں اپنے بیٹے سے۔ میرے بیٹے کا نام بھی محمد حسین ہے۔ جب میری پریگننسی میں 2 دفعہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو بیٹا ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے کوئی چیک اپ وغیرہ نہیں کرایا تھا، جیسے لوگ معلوم کراتے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا نا، آپ اس کا نام حسین رکھنا۔ اچھا، پہلے تو میں بھول گئی، پھر لاسٹ اس میں بھی مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا ہو تو آپ کو حسین رکھنا۔ اچھا، حسین کے دادا نے کہا اس کا کچھ اور نام سوچا، تو میں نے کہا نہیں، اور ہوا بھی حسین سفر میں، سفر کے مہینے میں۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہے، تو اس کا نام جو ہے نا میں حسین ہی رکھوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، محمد حسین نام رکھتے۔ ماشاءاللہ میرا بہت پیارا بچہ، بہت شریر۔ پھر میری ہیلپنگ ہینڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ باجی میں نے اس کے لیے منت مانی ہے، تو میں حسین کو ہر سال کھیر اس کے نام کی بنا کے لے جاتی تھی۔ اچھا، جب حسین ہوا نا تو میں نے منت اٹھائی کہ میں حسین کو لے کے نا ضرور امام حسین کے روزے پہ جاؤں گی۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں بھول جاتا ہے انسان، دنیا میں پڑ جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ لیکن ایک واقعے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ واقعہ ایسا ہوا کہ میری بیٹی کے گھر گیا تو وہاں پر بچوں جو گارڈ ہوتا ہے اس سے گن چل گئی۔ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بال بچایا، ایسی گن گئی ہے، موبائل پوری تباہ، اور میرے بیٹا بالکل الحمدللہ، مالک کا کرم، مالک کا احسان، بالکل صحیح۔ تو مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے ایک ہوتی ہے کہ بلقیس یہ تم نے نہیں کیا، ایک جاگ آتی ہے۔ اور اسی وقت جب مجھے پتہ چلا، میں تو بالکل ہی تھر کانپنے لگی۔ آپ میرے بیٹے کو ابھی دیکھو، لگے گا ہی نہیں کہ کبھی اس کو گولی اس کے پاس سے چھو کے گزری۔ ایک دم اس کا چہرہ صاف۔ ہمیں وہ یاد ہے جب وہ ٹائم تھا جب آپ کتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی، ہل گئی تھی۔ بالکل یہاں پہ ہمارے شو میں آئی، پہلے تو آئی نہیں، ہمارا شو تھا تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں پرابلم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد ہفتوں تک ڈاکٹر بلقیس جو ہے نا وہ رہی نہیں تھی، کیونکہ زبان میں بھی اتنی لرزش وہ آپ کی آگے، تو ہم پریشان ہو گئے تھے۔ آپ مجھ سے پوچھتی تھی کیا ہوا، میں کہتی تھی میں وہ بھول نہیں سکتی۔ پھر میں اپنے بیٹے کو لے کے گئی امام حسین کی زیارتوں پہ گئی، ہائے رمضان میں، رمضان کے اینڈ میں ہم نے وہاں سلام کیا۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے میریکل میرے ساتھ ہوئے ہیں، اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا، اللہ غفور الرحیم نے مجھ پہ بہت کرم کیا۔ اچھا، مجھے آداب اس سے بڑا کرم کیا ہے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت ہو، اس سے بڑھ کے تو اصل میں تو دولت ہی یہی ہے، اصل دولت یہی ہے۔ اہل بیت کی محبت تو آپ بس، اگر علی کے نام پہ کوئی میری جان لے لے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ سیدھی سی بات، آباد رہے، کتنی پیاری سیدھی سی بات ہے۔ پھر جب میں امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہی تھی تو گروپ میں تھی، تو مجھے ایک عورت نے آ کے کہا خانم دوپٹہ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دوپٹہ، میں نے کہا نہیں میرا نہیں ہے، وہ فارسی بول رہی تھی، اس نے کہا نہیں تحفہ۔ تو میں نے کہا اچھا، پھر میں نے لے لیا۔ اچھا، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ جاتے اندر تو آپ کو موزے بھی پہننے ہونے چاہیے، بالکل۔ تو میرے گروپ کی عورتوں نے کہا تم جاؤ جلدی سے جا کے ساکس لے کر، اور میں نے کہا میں اتنی مشکل سے گزر کے ادھر تک آئی ہوں، اب میں پھر دوبارہ جاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں میں اندر جاؤں گی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وداؤٹ ساکس آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ میں کہا دیکھتے ہیں، امام حسین بلا لیں گے، لٹرلی میرے یہ ورڈ تھے۔ میں اندر گئی، سب کو انہوں نے سب کو بولا جاؤ موزے لے کر آؤ، اور مجھے اس سے اپنے پرس سے نکال کے دیا، یہ یہاں بیٹھ کے پہنو اور اندر چلی جاؤ۔ یہ دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ پھر میں اندر گئی، میں نے دعائیں کی، ہائے میرا دل باغ ہو گیا، کتنا بوجھ تھا اتر گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ سفر میرا زندگی کا ایسا سفر ہے۔ اور ایک اور میرے کل ہوا، ایک میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ واپس آنے کے بعد کھلا۔ یعنی کہ آپ کے سامنے زندگی کی ایسی چیزیں جو افشا ہو گئی، وہ چیز جو میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔
कि वो भी मेरे सामने जो है ना आ वो गई, चीज़ आ गई, मुझे आगाही हो गई और बहुत से पर्दे आंखों के सामने से उठ जाते हैं। बिल्कुल खुल गए। जब मैं नजफ़ शरीफ गई मौला अली के दरबार में, मौला अली के दरबार में मुझे ऐसा सुकून मिला जैसे माँ की आगोश। मैं वहाँ बैठी रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। और मदिया, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरी है, मैंने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे लगा मैं इतनी हल्की हो गई हूँ, इतनी हल्की हो गई हूँ। अच्छा, वहाँ पर भी एक जगह आप लोग जो गए, आप लोगों ने देखा होगा ना, एक जगह है पीछे छोटी सी जगह बनी हुई होती है जहाँ से आपको निकालते नहीं हैं। आप वहाँ पे आराम से भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं, सब कुछ जरी दिख रही होती है, आप पढ़ रहे होते हैं और आप अपनी दुआएं मांग रहे होते। तो मैं भी वहाँ वहीं कोने में खड़े होकर मैं पढ़ रही होती थी, वरना वो जो खिदमत गुजार औरतें वो कहती थी दूसरों को मौका दो, निकलो। तो इतने में एक औरत आई, एक औरत ने आके मुझे जो पाक मिट्टी है ना, खाके शिफा जिसे कहते हैं, उन्होंने मुझे दिया। कह रही ये आपके लिए। मैंने कहा मेरे लिए? कह रही ये आपके लिए। तो मुझे नहीं तमीज़ थी, मैंने कहा क्या आपको पैसे दूं? तो कह रही नहीं खानम, तोहफा। यानी कि आपका किस कदर प्यारा वेलकम हुआ कि वहाँ पे जो और ज़ायरीन थे, अल्लाह में दिल में डाल देता है। हाँ। ये मोहब्बत भी उन्हीं की निस्बत से है ना, कि जो आपको वहाँ पे बाकी जो आने वाले ज़ायरीन उनसे भी एक मोहब्बत होती है। बहुत। नताशा, जब आप पहली बार गई थी ज़ियारत पे, कब गई थी बताइएगा, और साथ में आपने प्लान करी थी या फिर बस एक बुलावा आ गया? नहीं, हम तो माशाल्लाह, मैं तो उस वक्त मुझे आई थिंक होश भी नहीं थी जब मेरे अम्मी अब्बा मुझे लेके गए थे। तो पहली तो वो थी जो मुझे याद भी नहीं है। हाँ। मैं गोद में थी अपनी अम्मी के, जो अम्मी मुझे बाद में बताती हैं। फिर इसी तरह जाते रहे और फिर यहाँ पे भी मजालिस वगैरह, मेरे घर में भी मजालिस होती हैं माशाल्लाह। मेरे लाहौर में मेरे घर में नीचे पूरे बेसमेंट में इमाम बारगाह है और 10 दिन अशरा पूरा होता है वहाँ पे, और बड़े बड़े अलामा आते हैं पढ़ने के लिए, शबियाँ होती हैं, ज़ियारात निकलती हैं। और एक रूम है ऐसा जहाँ पर जितने शोदा करबला हैं, उनकी जितनी ज़री मुबारक हैं, उनकी शबीहें रखी हुई हैं मेरी माँ ने बना के। तो बहुत लोग बाहर रुक के आते भी हैं, अंदर बाहर रुक के अलम को भी सलाम कर के जाते हैं। मेरे घर पे 2 अलम लगे हुए हैं माशाल्लाह। दरे बतूल मेरे घर का नाम है, और माशाल्लाह। तो मेरे घर में एक तो कुछ ऐसी कोई अल्लाह ताला की रहमत है कि मैं जब लाहौर जाती हूँ और मैं पाँव ही रखती हूँ ना, तो लगता है जैसे कोई बहुत ही बोझ था मेरे सर पे किसी भी किस्म का, और पाँव रखते ही मैं, जैसे इन्होंने कहा, वहाँ का तो कोई मुआवजा ही नहीं ना जहाँ की आप बात कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे पाँव रखते ही लगता है कि जैसे अब ज़िंदगी की कोई परेशानी ही नहीं रही ना, कोई टेंशन ही नहीं है अब। मतलब ना उस घर में कोई बीमारी एंटर हो सकती है, ना कोई परेशानी एंटर हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ज़िंदगी शायद माँ बाप ने मेरे को इतना बना के रखा और इतना उसको कंटिन्यू किया है, तो वो जो एक बरकत है ना, वो घर में भी अल्लाह ताला की तरफ से आ गई। और मेरे घर में तो एक मौजज़ा भी हुआ है। जब पहली बार गई थी तो वो तो मुझे याद ही नहीं, फिर जाते रहे। लेकिन जब मैं होश में गई, जब मैं होश में गई, हाँ जब मैं होश में गई तो जाहिर सी बात है उससे पहले भी समझ तो आई गई हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सुनती रहती थी माँ बाप से, अपने घर में देखती रहती थी, सुनती रहती थी मजालिस। और ये शिया बच्चे जो हैं वो बचपन से इतना हिस्ट्री, इवन कि जब हम जाते हैं ना करबला, और हमने इतना मजालिस में सुना हुआ है कि अगर आपको ये कहते हैं ना ये वहाँ मुसैल का रोज़ा है, तो हमें पता है ये तिल्ले ज़नबिया होगा, ये बास का होगा, या हमारा बास से कदम होंगे, या हम मौला अली असगर होंगे। तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता होता है वहाँ। जब मैं होश में गई थी, ये जो वकार ने बात की है, तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे बैनुल हरमीन में एंटर हुए ना, तो मैंने खुद अम्मी से, जबकि जा तो उधर ही रहे थे, लेकिन मैंने खुद अम्मी से कहा कि पहले तो मौला अब्बास के रोजे पे जाके सलाम करना है ना अम्मा, क्योंकि मौला हुसैन का ये फरमान है कि पहले मेरे भाई अब्बास के पास जाओ और फिर मेरे पास। बेसिकली जो लोग इंशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं और अल्लाह पाक आपको प्यारे हबीब के नवासे के रोज़े का दीदार ज़रूर कराए, तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के डेकोरम है, वहाँ के कुछ आदाब हैं कि आप तब तक इमाम हुसैन के रोज़े पे नहीं जा सकते जब तक आप उनके भाई, उनके सिपा सालार इज़्न ज़ियारत लेते हैं। उनसे आपसे इज़्न ज़ियारत लेते हैं। जनाब अब्बास उनको अलमदार कहते हैं, अलमदार के रोज़े पे जाके आप एक तरह से उनकी ज़ियारत भी करेंगे और उनसे इजाज़त लेंगे। एंड दैट्स बेसिकली ये डिसिप्लिन है वहाँ का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा प्लीज़ को कंटिन्यू। फिर मैंने कहा हाँ, मतलब बच्चे को याद है। तो वहाँ गए और जाने के बाद मतलब
जाके कुछ समझ नहीं आता। लोग कहते हैं वहाँ जाके ये मांगो, ऐसे करो वैसे करो, वहाँ जाके बस दिल करता है कि बस आप पढ़ते रहो, आप दुरूद भेजते रहो, आप मतलब वहाँ पे जाके एक तो रोना नहीं रुक रहा होता और ज़री के आगे से हिलने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो वहाँ से जाने के बाद फिर मौला हुसैन का जाके उनकी ज़ियारत करनी होती है। तो वो हम लोग क्योंकि जाते ही मुहर्रम में हैं, तो एक तो वो एक हैबत ऐसी कोई तारी होती है और वो कोई अज़ादारी का आलम कुछ ऐसा तारी होता है। तो मुहर्रम फिर और ऊपर से करबला और ऊपर से वो जगह, वो मौला की ज़री, वो देखने के बाद मतलब उसके बाद तो मतलब मुझे नहीं याद कि मैं जितनी देर भी वहाँ बैठी हूँ मेरी आंखें कभी ज़िंदगी में खुश्क हुई हों। मैं सादिया, आप मुझे बताइएगा कि जब आप पहली बार गई थी ज़ियारत पे, वर यू प्लानिंग इट या एकदम से बुलावा आया और आपको भी समझ में नहीं आया?